અને વોર રૂમમાં સૌથી પહેલા એ સમસ્યાની વાત કરવી છે જે અત્યારે હજારો લોકો ફેસ કરી રહ્યા છે. કોકના લગ્ન તૂટી રહ્યા છે અથવા છૂટી રહ્યા છે, કોઈને લાખોનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એનું કારણ છે ઇન્ડિગો. ફ્લાઇટ ધડાધડ છેલ્લા 4 દિવસથી કેન્સલ થઈ રહી છે અને લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. હવે તો એરપોર્ટ પર પણ હોબાળા થઈ રહ્યા છે અને આખો વિવાદ વડાપ્રધાન સુધી પહોંચ્યો છે. ઉડ્ડયન મંત્રાલયે વડાપ્રધાનને જાણકારી આપી છે અને વડાપ્રધાને જલ્દીથી સ્થિતિ સામાન્ય કરવા ઇન્ડિગોને નિર્દેશ આપ્યા છે. પણ ઇન્ડિગોના સીઈઓએ સરકાર પાસે સમય માંગ્યો છે. 10 દિવસનો સમય આપવા માટે માંગ કરી છે. વધુ માહિતી સાથે સહયોગી સંવાદદાતા અજય યાદવ દિલ્હીથી લાઈવ જોડાયા છે. અજય, ઇન્ડિગોની આ સમસ્યા છે, એક બાજુ એવું કહેવાય રહ્યું છે કે જે નિયમો છે એના કારણે સમસ્યા થઈ રહી છે, બીજી બાજુ કહેવાય રહ્યું છે સ્ટાફની અછત છે. પણ આમાં સવાલ એ થાય છે કે મુસાફરોનો શું વાંક છે જેમણે એડવાન્સમાં બુક કરાવ્યું છે, જેમણે એડવાન્સમાં ટિકિટ લઈને રાખી છે, જેમના શેડ્યુલ ખોરવાઈ રહ્યા છે, જેમને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પીએમઓ સુધી વાત પહોંચી છે પણ એમ છતાં ઇન્ડિગોના સીઈઓ હજી પણ સમય માંગી રહ્યા છે. એનો મતલબ સ્પષ્ટ છે કે આ સમસ્યામાંથી જલ્દી ઉકેલ આવતો દેખાઈ નથી રહ્યો. देखिए, निश्चित तौर पे समस्या का फिलहाल अंत नहीं दिखाई दे रहा और खास करके जो समस्या शुरू हुई थी उसकी वजह से जो भी लोग इंडिगो से सफ़र करना चाह रहे थे वो कितनी ज़्यादा मुसीबतों से घिर चुके हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इंडिगो बल्कि दूसरी भी जो फ्लाइट है उनकी समस्याओं का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो रेट हैं यानी जो डोमेस्टिक फेयर है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया था. जहां पे 4 से 6 हज़ार रुपया डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए किराया लगता था, वहां पे कहा जा रहा है कि 72,000 रुपये तक लोगों को इमरजेंसी में देना पड़ रहा है. और ये इस बात पर कहीं ना कहीं सरकार की भी नज़र है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से स्पष्ट एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि यात्रियों की समस्याओं का फ़ायदा उठाते हुए कोई भी अनफेयर टिकट न लगाया जाए. और साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक मिनिमम रेट भी तय किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर 500 किलोमीटर की अगर डोमेस्टिक फ्लाइट अगर कोई लेता है तो उसका मिनिमम जो फेयर है वो 7,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसी तरह से ये भी कहा गया है कि 500 से 1,000 किलोमीटर का जो फेयर है वो करीब 12,500 रुपया होना चाहिए और अगर 1,500 किलोमीटर है तो 15,000 होना चाहिए और उससे ऊपर का 18,000 के करीब होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिन्होंने इंडिगो की फ़्लाइट बुक की हुई थी अगर वो रिफ़ंड चाह रहे हैं तो उनका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया और इसके लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं 7 तारीख की रात 8 बजे तक वक्त दिया है. और ये कहा है कि जिस तरह से पहले सिस्टम चलता था कि अगर टिकट कोई कैंसिल कराता तो जिस तरह से रिफ़ंड आना चाहिए उसी तरह से रिफ़ंड तुरंत हो और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लगाया जाए. और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को ये मिली कि जिन लोगों को फ्लाइट पहले से बुक थी वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए और उसके बाद उनका सामान जो है उनसे अलग हो गया, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है तो उनका सामान भी उनके पास नहीं लौटा है. तो इसको लेकर भी एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक चेतावनी एक तरह से जारी की गई है कि जिनका सामान है उनके घर में प्रॉपर वे में आप उसको पहुँचाइए और अगर कोई दूसरे खर्चे की ज़रूरत है तो वो खर्चा भी दीजिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. तो सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें एक्शन अब एक तरह से कह सकते हैं कि ली जा रही है. वहीं इंडिगो ने भी सरकार से मोहलत मांगी है कि 10 दिन का वक्त दिए, 10 दिन में सारी चीज़ें सिस्टम में आ सकती है. लेकिन ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी संज्ञान में आया है, मामला प्रधानमंत्री के पास भी पहुंचा है. सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद निर्देश दिया है कि ये जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है उसको तुरंत ट्रैक पे लाया जाए ताकि आम जो पैसेंजर है जो परेशानी का सामना कर रहे हैं उनको परेशानी न उठानी पड़े. तो एक तरफ जहाँ अनफेयर टिकट लिया जा रहा है, 6,000 की टिकट 72,000 तक बेची जा रही है, सिर्फ इंडिगो नहीं बल्कि दूसरी भी कंपनियां उसका फायदा उठा रही है. जी બિલકુલ. અને આ સમસ્યા ખૂબ વિકરાળ છે અને છાશવારે આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી ધામવાસી બન્યા હતા એ વખતે પણ આપણે જોયું હતું અમેરિકાથી ભારતના ભાડા અથવા તો વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાંથી ભારત આવવાના ભાડા 3-4 ગણા થઈ ગયા હતા. અને જ્યારે ઇન્ડિગોનું સંકટ ચાલી રહ્યું છે, લોકોની ફ્લાઇટો કેન્સલ થઈ રહી છે, ત્યારે આ મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવવાવાળા ફરી એકવાર ફન ઉપાડીને ઊભા થયા છે. ત્યારે સરકાર હવે મધ્યસ્થી કરી રહી છે. સરકારે આદેશ આપ્યો છે કે આ ભાડાની મર્યાદા જાળવી રાખવામાં આવે. ઉડ્ડયન મંત્રાલયે તમામ એરલાઇન્સને આ નિર્દેશ કર્યા છે. વધુ માહિતી સાથે સહયોગી સંવાદદાતા અંકિત મહેતા મારી સાથે જોડાયા છે. અંકિત, આ સમસ્યા ખૂબ જૂની છે. મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવવો કદાચ આનાથી મોટું કોઈ પાપ નથી, પણ નફા માટે આ એરલાઇન્સ છાશવારે આ કરતી આવે છે. ફરી એકવાર થયું છે. સરકારે ઉડ્ડયન મંત્રાલયે નિર્દેશ આપ્યા છે, પણ શું એનો કોઈ ફરક, એની અસર દેખાઈ રહી છે? બિલકુલ, અસર દેખાઈ રહી છે કે નથી દેખાઈ રહી તે તો એક મોટો સવાલ છે જ નુપુર. પરંતુ આપત્તિને અવસરમાં પલટવા માટે આ ખાનગી કંપનીઓ જાણીતી છે, એરલાઇન કંપનીઓ જાણીતી છે અને તેમાં ઇન્ડિગો પણ બાકાત નથી. એવું નથી કે ઇન્ડિગો કોઈ
સસ્તા ભાડામાં જ ફ્લાઇટ જે છે તેનું સંચાલન કરે છે, એ પણ મોંઘા ભાડા લે છે. પરંતુ અન્ય કંપનીઓ માટે અત્યારે અવસર એટલા માટે છે કારણ કે ઇન્ડિગોમાં તકલીફ થઈ રહી છે, અને ઇન્ડિગો દેશની એવી કંપની છે કે જેમાં સૌથી વધુ ઓપરેશન્સ જે છે તે ફ્લાઇટનું થાય છે, ને એટલા માટે અત્યારે તકલીફો સૌથી વધારે જોવા મળી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો જે છે તે એરપોર્ટ પર અટવાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. એવું નથી કે લોકોને જે રિફંડ છે તે પરત નથી મળી રહ્યા, લોકોને જે રીતના જે નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે તે રીતના રિફંડ પણ મળી રહ્યા છે. લોકોને એક નાઇટ જો રોકાવાનું થાય તો રોકાવાની વ્યવસ્થા પણ ઇન્ડિગો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ એટલા માટે વિકટ જોવા મળી રહી છે કારણ કે 4 દિવસથી આ સતત પરિસ્થિતિ વિકટ અત્યારે મુસાફરો માટે જોવા મળી રહી છે કે જ્યાં લોકોને એરપોર્ટ પર ફસાવવું પડી રહ્યું છે, જ્યાં તે લોકો ફસાયેલા છે, અન્ય જગ્યાએ જવાનું છે ત્યાં તેઓ જઈ નથી શકતા, ને તેના કારણે તેમને અન્ય ફ્લાઇટ લેવી પડી રહી છે. તેના કારણે સરકારે નિયમ કર્યો છે કે 7,500 કિલોમીટર સુધી જો તમારું અન્ય જગ્યાએ જવાનું જે ડિસ્ટન્સ હોય તો ત્યાં 7,500થી વધુ ભાડું તમે નહીં લઈ શકો. એરલાઇન કંપનીને આ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે આ નિર્દેશ કેટલું એ એરલાઇન કંપની માને છે કે નથી માનતી અલગ વસ્તુ છે, પરંતુ નુપુર આ પરિસ્થિતિ અત્યારે ખૂબ જ વિકટ એટલા માટે છે કારણ કે લાખોની સંખ્યામાં મુસાફરો જે છે તે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરે છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે ઇન્ડિગો પર ભરોસો કરે છે કારણ કે તે જલ્દી પણ પહોંચાડે છે, તેની ફ્રિક્વન્ટ ફ્લાઇટ પણ હોય છે, ને તેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો જાય પણ છે. અને એટલા માટે જ કદાચ ઇન્ડિગો અત્યારે એ પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ છે કે લોકો પાસે માફી માંગી રહી છે, લોકોને એવું કહી રહી છે કે હજી પણ 10 દિવસ સુધી આ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો લોકોને કરવો પડી શકે છે. હવે સ્ટાફની કમી હોય, બીજું કોઈ રીઝન હોય, રીઝન પછી ખબર પડશે અથવા ખબર ના પણ પડે, અને અત્યારે એ જ રીઝનથી કે સ્ટાફ ઓછો છે એના માટે આ પરિસ્થિતિ અત્યારે સર્જાઈ છે તેવું કંપની કહી શકે. પરંતુ 15 તારીખ સુધી, 15 ડિસેમ્બર સુધી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો મુસાફરે કરવો પડશે તેવું માનીને જ ચાલવું પડશે. કંપનીએ તો કહી દીધું છે કે 15 તારીખ સુધી જેને પણ પોતાની ટિકિટ બુક કરાવી હોય તે કેન્સલ કરાવી દે. હવે જોવાનું રહ્યું કે કેન્સલ કરાવે છે કે નથી કરાતા, અને કેન્સલ કરાવે છે તો રિફંડ તેમનું મળે છે કે નથી મળતું. સરકારે પોતાની રીતે નિર્દેશ આપી દીધા છે કે રિફંડ તુરંત મળી જાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. કંપની પોતાની રીતે પ્રયત્ન કરી રહી છે, પરંતુ અત્યારે મુદ્દો એ છે કે જ્યારે 500 કિલોમીટર અથવા તો ત્યાંથી લઈને 500 કિલોમીટર સુધીને 7,500 જેટલું ભાડું ચૂકવવાનું છે તેવું સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. એ વસ્તુ કંપનીઓ, અન્ય એરલાઇન્સ જે છે તે માને છે કે નથી માનતી. નુપુર બિલકુલ, અને એની સાથે એક બીજો પણ અહીંયા વાત એ છે, બીજી વાત કે જ્યારે તમારે ફ્લાય કરવું હોય અને એ વખતે તમે ટિકિટ બુક કરાયા પછી કેન્સલ કરાવો તો એરલાઇન્સ કેન્સલેશન ચાર્જ લેતી હોય છે. હવે જો એરલાઇન ટિકિટ કેન્સલ કરી રહી છે તો પૈસા તો સરકારના કહેવાથી રિફંડ આપશે જ, પણ શું એમાં એ કેન્સલેશન ચાર્જ પોતે ઉમેરી અને મુસાફરોને આપશે કે કેમ, એ પણ એક સવાલ છે. ખેર, પણ આ બધાની વચ્ચે અત્યારે થઈ શું રહ્યું છે, ઇન્ડિગોનો જે સ્ટાફ છે એરપોર્ટ પર એમની સાથે ગેરવર્તન થઈ રહ્યું છે, અને આ જ ગેરવર્તન પર અભિનેતા સોનુ સૂદે દેશવાસીઓને એક નિવેદન કર્યું છે. એમણે કહ્યું છે કે તમે ઇન્ડિગો સ્ટાફ પ્રત્યે નમ્ર બનો, કારણ કે એ પણ મજબૂર છે, એ પણ એક નોકરિયાત માણસ છે, એના પણ હાથ બંધાયેલા છે. એ માણસ જે ત્યાં બેઠો છે એ ચિઠ્ઠીનો ચાકર છે, એ શું કરી શકશે? जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे. आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है और आप अपना गुस्सा निकालते हो, बट आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर जो खुद बेबस हैं, उन्हें पता नहीं कि हम एस्कॉर्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं सब लोगों का. सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुश्किल आती है उन पर तो हम भी उनका साथ दें. ये उनकी गलती के कारण नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे. એટલે સોનુ સૂદની વાત આમ તો વિચાર માંગી લે એવી છે, કારણ કે જે માણસ બેઠો છે એ કોઈ એનો સીઈઓ કે કોઈ ઊંચા પદ ઉપર નથી, એને તો જે ઉપરથી આદેશ આવે છે એ જ ફોલો કરવાનું હોય છે, એનાથી વધારે એની કોઈ માહિતી એની પાસે હોતી નથી. એટલે એની સાથે જેન્ટલ વ્યવહાર થવો જોઈએ, એમાં કોઈ બેમત નથી, પણ લોકોની ધીરજ ખૂટી રહી છે. કારણ કે આમને આમ કરતા આજે 5મો દિવસ આવી ગયો છે, અને 5મા દિવસે પણ અસંખ્ય ફ્લાઇટો રદ થઈ છે. દેશના દરેક એરપોર્ટ પર અત્યારે અફરાતફરી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતના જ એરપોર્ટ તમે જુઓ તો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, એની સાથે રાજકોટમાં પણ અફરાતફરી જોવા મળી રહી છે. દેશમાં મોટા મોટા શહેરો, દિલ્હી, આ બાજુ ગોવા, હૈદરાબાદ, પુણે, લખનઉ, બધી જ જગ્યાએ આવી જ અફરાતફરી મચી છે. ક્યાંક મુસાફરો રડતી આંખે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક મુસાફરો રડતી આંખે વિનંતી કરી રહ્યા છે, તો ક્યાંક મુસાફરો હોબાળો કરતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. હોબાળાની સાથે સાથે ધમપછાડા કરતા મુસાફરો પણ દેખાયા છે.
ઇન્ડિગોની સંખ્યાબંધ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ રહી છે અથવા તો લેટ ચાલી રહી છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે કેવી રીતે મુસાફરો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. જે અગત્યના કામથી જતા હોય એમની તો હાલત એવી કફોડી થઈ ગઈ છે કે વાત જવા દો. ઇન્ડિગોની 8 ફ્લાઇટ આજે કેન્સલ થઈ, 2 મોડી પડી સુરતમાં અને રિફંડ અને માર્ગદર્શન ન મળતા મુસાફરો અટવાયા હતા અને એ અટવાયા એમાંથી પછી એક આક્રોશ નીકળ્યો હતો. સુરત દિલ્હી, સુરત ગોવા, સુરત જયપુર આ બધી જ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે. સુરત બેંગ્લોર, સુરત કોલકાતા, સુરત દિલ્હીની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ અને મુસાફરોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ થવાના કારણે સુરતમાં છેલ્લા કેટલા દિવસથી મુસાફરો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. કેટલા મુસાફરોની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે, તો ફ્લાઇટ ડિલે થવાના કારણે પણ લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. પોતાનું મહત્વનું કામ છે તે અટવાઈ રહ્યું છે. સુરત એરપોર્ટની વાત કરીએ તો કેટલીક ફ્લાઇટો છે, ગઈકાલે પણ 72 કલાકની અંદર 8 જેટલી ફ્લાઇટો છે તે રદ થઈ હતી અને 2 જેટલી ફ્લાઇટ છે તે ડિલે થઈ, જેના લીધે મુસાફરો અટવાયા હતા. અત્યારે મુસાફરો છે તેમની સાથે વાત કરીશું. સાહેબ, ક્યાં જવું હતું અને અત્યારે આપને શું જવાબ મળ્યો? હું દુબઈ જવાનો હતો. મારે 4 વાગ્યે મિટિંગ હતી આજે અને મારા શેડ્યુલ પ્રમાણે મને સવારે 9 વાગ્યાનો ટાઈમ આપેલો કે 9 વાગ્યે તમે પહોંચી જજો. એટલે હું 7 વાગ્યાનો અહીં પહોંચીને ઊભો છું. જ્યારે 2-3 વાર મેં માણસોને પૂછ્યું તો મને એવું કહેવામાં આવે છે કે થોડી લેટ છે એમ કરીને મને છેલ્લા 2:30 વાગ્યા લગી હજી લોકો એમ જ કહે છે કે લેટ છે પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે કેન્સલ થશે. તો મેં જે આગળ હોટલ બુકિંગ करेला से इंडिगो की फ़्लाइट है, जब भी इंक्वायरी करो तो वो बोल रहे रिफ़ंड ले लो सर, 50-50 चांस है, या तो फिर ना बोले कि डिले होगी, कोई ठिकाना नहीं है. वैसा है, कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल रहा है. वही पूछने, हमको नहीं पता, पहली बार आए हम लोग, प्लेन से अब जा रहे पहली बार, पूछने आए, अब मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो फ्लाइट को जी तो क्या बताया? वो पूछ रहे लाइन में लगे हो. મુસાફરો છે તે હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ છે તેનો બોયકોટ કરો. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. અને આ સમસ્યા ખાલી સુરત પૂરતી નથી. આપણે જોયું કે આખા દેશમાં આ સમસ્યા છે અને એમાં NSUI યા હોમ કરીને કૂદી પડ્યું. અમદાવાદમાં એરપોર્ટ પર વિરોધ કરવા માટે NSUIના કાર્યકર્તાઓ નીકળ્યા હતા, પણ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચી અને વિરોધ કરે એ પહેલા જ પોલીસે આ NSUI કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી લીધી છે. ઇન્ડિગોની 66 ફ્લાઇટ અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદમાં રદ થઈ ચૂકી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ભયાનક કેઓસ મચેલો છે, અફરાતફરી મચેલી છે અને એવામાં NSUI દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં તૈયારી બતાવી હતી. એ વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પહોંચી પણ ગયા હતા, પણ ત્યાં જ પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી લીધી. ગઈકાલે જામનગરમાં ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકવામાં આવ્યું અને એમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ નિવેદન આપ્યું છે કે જૂતું ફેંકનાર કોંગ્રેસનો કોઈ કાર્યકર્તા નથી. છત્રપાલ સિંહ માટે ગઈકાલે એવી વાત એક સામે આવી હતી કે કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા છે અને જામનગર શહેર પ્રમુખ દ્વારા આજે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી, ચોખવટ કરવામાં આવી કે છત્રપાલ સિંહનો ફોટો તો આપના ધારાસભ્ય પાસે પણ છે, હેમંત ખવા સાથે પણ એમનો ફોટો છે. એટલે શું આ હુમલો હેમંત ખવાએ કરાવ્યો? એટલે ચોખ્ખો કહેવાનો મતલબ એમનો એ હતો કે જે જૂતું ફેંકાયું છે ગોપાલ ઇટાલિયા પર એમાં કોંગ્રેસનો કોઈ જ હાથ નથી. જે તે વખતે જે બનાવ બન્યો હશે તેની માટે ઘણા બધા કાર્યક્રમો થયા છે, ઘણી બધી વખત સભાઓ થઈ છે, તો કેમ આજે જ? એટલે ખરેખર તો જે આજે અમે આમ કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાણા અને તેની જે વિશાળ રેલી અને લોકો દ્વારા જે સમર્થન મળ્યું તે કોંગ્રેસથી સહન નથી થયું. એટલે કોંગ્રેસના જ આ કાર્યકર્તાને હું સારી રીતે ઓળખું છું કે આ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા છે અને કોંગ્રેસ દ્વારા જ આ નિમ્ન કક્ષાનું કાર્ય કરાવવામાં આવ્યું છે. છત્રપાલભાઈ જે કોંગ્રેસના એક પણ હોદ્દા ઉપર નથી, લોકશાહીમાં વિચારધારા સાથે બધા સંકળાયેલા હોય છે. તો હું તો કહેવા માંગુ છું કે આ છત્રપાલભાઈનો કાલે પણ ધારાસભ્ય હેમંતભાઈ સાથે ફોટો વાયરલ થયા છે. તો શું આ લોકો આપવાળા જ કરાવ્યું હશે? હેમંતભાઈ શું ગોપાલભાઈની સોપારી લીધી હશે? તો એવું ખાલી આક્ષેપ કરવાથી ના થાય. છત્રપાલભાઈ એક સમાજ પ્રેમી છે, રાજપૂત સમાજની ઘણા સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. 2017માં ગોપાલભાઈએ જે જૂતું માર્યું હતું ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહને, એની ક્યાંક આ લોકોની લાગણી સમાજ પ્રત્યે દુભાણી હતી. અને હજી કહું છું, કાલે એનો એક વિડીયો પણ છત્રપાલભાઈએ વાયરલ કર્યો છે કે આ બનાવની મને દુઃખ થયું હતું જે 17માં થયું હતું, એનો આક્રોશ એને કાલ ગોપાલભાઈએ ઉતાર્યો છે.
એટલે ગોપાલ ઇટાલિયા પર જુત્તું ફેંકાયું ને ગુજરાતની રાજનીતિમાં જબરજસ્ત ઉફાણો આવ્યો છે. આ જેનાબેન ખફી જે કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવી રહ્યા હતા થોડા દિવસ પહેલા, એ જામનગર શહેર કોંગ્રેસ સાથે જ જોડાયેલા હતા અને આજે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા બની અને કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ કહી રહી છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ પણ કરાવ્યું હોઈ શકે અને આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસની સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પણ આરોપ લગાવી રહી છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જ ષડયંત્ર છે. પોલીસ સરકારને હુમલાની ખબર હતી એવું મનોજ સોરઠિયાનું કહેવું છે. જામનગરમાં કોંગ્રેસનું ગ્રાઉન્ડ ખતમ થઈ ગયું છે એવો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે અને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પણ આનો કીચડ ઉછાળવામાં આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે તો સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ બધા જ આક્ષેપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. જો આવા પ્રકારની ઘટના છે હંમેશા નિંદનીય હોય અને આને વખોડવી જ જોઈએ, પરંતુ જેમના ઉપર જૂતું ફેંકાયું છે એમના ઉપર પણ ભૂતકાળની અંદર જૂતું ફેંકવાના આરોપો સિદ્ધ થયેલા છે અને એમણે જૂતું ફેંકેલું હતું ત્યારે એમ કહ્યું હતું કે લોકશાહીની અંદર વિરોધ કરવાનો દરેકને અધિકાર છે. એટલે એમણે પણ ભૂતકાળમાં મંત્રી ઉપર જૂતું ફેંકેલું છે એ ગુજરાતની જનતા હજી સુધી ભૂલી નથી. અરે ભાઈ, જે લોકો આરોપો કરી રહ્યા છે એમના ઉપર સહેજ પણ વિશ્વસનીયતા નથી. સાંજે 7 વાગ્યા પછી એ બોલે તો એમને કોઈ ગંભીરતાથી લેતા નથી. અને સાથે સાથે તમે જુઓ તો હેમંત ખવા જોડેની તસવીરો એ જૂતું ફેંકનાર ભાઈની બહાર આવે છે. જૂતું ફેંકનાર ભાઈએ જ્યારે પોતે સ્વીકારી લીધું હોય કે હા મેં જૂતું ફેંકેલું છે અને બદલાના સ્વરૂપે ફેંકેલું છે, ત્યારે આવા પ્રકારના બાલિશ આરોપો જે કરે છે એમને ગુજરાતની જનતા ગંભીરતાથી લેતી નથી. જામનગરની અંદર કોંગ્રેસ માટે હવે કોઈ ગ્રાઉન્ડ જામનગરમાં બચ્યું નથી. એવા સમયમાં અમારી પાસે જે માહિતી મળી છે એ માહિતી પ્રમાણે આ જે હુમલો છે એ હુમલાની અંદર પહેલેથી જ એક ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું. પહેલેથી જ કેટલાક લોકોએ મળી અને ખાસ હર્ષભાઈની ગુજરાત સરકારની જે પોલીસ છે, ભાજપની પોલીસ સાથે મળી અને આ આગોતરું આયોજન હતું. પોલીસને ખબર હતી કે આવું કંઈક બનવાનું છે અને એના અનુસંધાનમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે મળી અને આમ આદમી પાર્ટીનો અવાજ બંધ કરવાનું, આમ આદમી પાર્ટીને રોકવાનું, ગોપાલ ઇટાલિયાને રોકવાની કોશિશ જે છે એ ગઈકાલની ઘટનામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગઈકાલે ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા ઉપર જે જૂતું મારવાની ઘટના બની એ ઘટનાની અંદર ગોપાલ ઇટાલિયા એવું કહી રહ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વ્યક્તિ હતા, ઈસુદાન ગઢવી એવું કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસના વ્યક્તિ હતા. મારે એમને એક એવું પહેલાં સંકલન કરો, નક્કી કરો કે મારા માટે ટીકરું ફોડવું છે. કારણ કે તમારો પક્ષ એક એવો પક્ષ છે કે પોતાની સ્વપ્રસિદ્ધિ માટે ગમે તે કરી શકે. કારણ કે જે વ્યક્તિ પકડાયો છે એ કોંગ્રેસનો વ્યક્તિ હતો અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયેલો હતો. તમારા જ પક્ષનો વ્યક્તિ તમને જૂતું મારે ત્યારે બે વસ્તુ હોય, કાં તો તમારી મેળાપી પણ હોય અથવા તો તમને તમારા પક્ષના વ્યક્તિઓ પસંદ ન કરતા હોય, તમારી ફાંકા ફોજદારીને પસંદ ન કરતા હોય. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ બનાસકાંઠાની મુલાકાતે હતા. સાણાદર ડેરી, બનાસ ડેરી ત્યાં આવેલી છે એ પ્લાન્ટની એમણે મુલાકાત લીધી અને અલગ અલગ પ્લાન્ટમાં એમણે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પોટેટો પ્રોસેસિંગ અહીંયા આગળ થાય છે એ પોટેટો પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું પણ એમણે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. વધુ માહિતી સાથે સહયોગી સંવાદદાતા હિરેન રાવલ મારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. હિરેન, ગૃહમંત્રી છે એની સાથે સાથે દેશના પહેલા સહકારિતા મંત્રી પણ અમિતભાઈ છે અને જ્યારે સહકાર ક્ષેત્રની વાત આવે ત્યારે હંમેશા ભારતમાં સહકાર ક્ષેત્રને આગળ વધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેતા હોય છે. આ વખતે જ્યારે સાણાદર પ્લાન્ટની મુલાકાત અમિતભાઈએ લીધી છે ત્યાં શું નિરીક્ષણ કર્યું અને ત્યાં આગળ શું હજી પણ આ સહકાર ક્ષેત્રને આગળ વધારવા માટે અહીંયા હજી પણ ખૂટતું કરવા માટે શું ટકોર કરી એમણે? કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને આજે બીજા દિવસે સંપૂર્ણ દિવસભર તેઓ બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર અને એમાં પણ ખાસ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે સહકારી સંસ્થાઓ આવેલી છે એ સહકારી સંસ્થા એટલે કે બનાસ ડેરી અને એના લગતા અલગ અલગ પ્લાન્ટ છે એની મુલાકાત તેમણે આજે સવારથી લીધી છે. જેમાં બનાસ ડેરી દ્વારા જે તૈયાર થયેલો CNG અને ફર્ટિલાઇઝર પ્લાન્ટ છે કે જેનું લગભગ 150 ટન પાવડરની પ્લાન્ટની કેપેસિટી છે એનું તેમણે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. આ ઉપરાંત સોઇલ ટેસ્ટિંગ લેબ છે એનું વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત અને એડમિન બ્લોકના રેડિયો સ્ટેશનની મુલાકાત તેમણે કરી છે. બનાસ ડેરીએ જે પાવડર પ્લાન્ટ અને બટાકાનો પ્લાન્ટ જે તૈયાર કરેલો છે એની પણ મુલાકાત
મુલાકાત તેમણે ત્યાં કરી છે. આ સિવાય બનાસ ડેરીની મુલાકાત અને જે ત્યાં સમિતિ છે સહકારિતા મંત્રાલયની પરામર્શદાત્રી સમિતિ એની બેઠકમાં પણ તેઓ ત્યાં હાજર રહ્યા છે. હવે જે પછીનો જે એમનો કાર્યક્રમ છે એમાં ત્યાં જ મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો સાથે સંવાદ અને બનાસ ડેરી દ્વારા આટા પ્લાન્ટ અને THR પ્લાન્ટ જે છે એની મુલાકાત પણ અમિત શાહ લેવાના છે. મહત્વનું છે કે આખો દિવસ સવારથી લઈ અને સાંજ સુધી માત્ર એક જ જિલ્લાની અંદર અને એમાં પણ બનાસકાંઠાની બનાસ ડેરીના લગતા જે કાર્યક્રમો છે અલગ અલગ પ્રકલ્પો છે માત્ર ને માત્ર આ એક જ સંસ્થાના પ્રકલ્પોમાં દિવસભર એમણે આજે હાજરી આપી છે. શિયાળો શરૂ થતાની સાથે જ વાયુ પ્રદૂષણનું સ્તર રાજ્યના મોટા ભાગના શહેરોમાં વધી ગયું છે અને જાણે કે ગેસ ચેમ્બર આ શહેરોની હવા બની ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે આ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે હવે શહેરી વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે. 17 મહાનગરપાલિકામાં 2600થી વધારે બાંધકામ સાઇટ પર તપાસ કરવામાં આવી છે. તકેદારી ન રાખનાર 541 સાઇટ્સને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. 123 લાખથી વધુનો આ દંડ છે. મુખ્યમંત્રીએ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે સૂચના આપી હતી. બાંધકામ સાઇટ ઉપર જે રજકણ ઉડતી હોય છે એ ડસ્ટ જ્યારે હવામાં ભળતી હોય છે ત્યારે એ પણ એક પ્રકારનું પ્રદૂષણ ઊભું કરતી હોય છે અને એને રોકવા માટે લીલા પડદા બાંધવા જરૂરી હોય છે. જ્યાં તકેદારી નથી રાખવામાં આવી એવી 541 સાઇટ્સને દંડ ફટકારાયો છે.